प्लीज 2 मिनट और लगेंगे बस। अभी आप बैठ जाइए, अभी किसी को नहीं देना कलश, सब लोग पीछे हो जाओ। सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम की हाल है मेरे शहर च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। अज आप खड़े हैं जी लक्ष्मी नारायण धाम फेज 3। क्या बात है। तो दर्शन आप कर रहे हैं, तुम देखो ये पहला तो पंडित जी को पुछदा क्योंकि इथों ना कलश यात्रा मैं तुहानूं दस दियां, कलश यात्रा जिहड़ी है ये निकलनी है और एक कलश यात्रा वास्ते आ सारियां बीबियां भैणां साडियां जिहड़ियां ने वो इत्थे विराजमान ने और ये देखो तुसी आप पंडित जी को पुछते हैं कि पंडित जी ਇਹਦਾ महत्व ਤੇ ਇਹ क्यों ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, किस दिन ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, जय श्री राम। जय श्री ये श्रीमद् भागवत कथा फोन पहला बंद फेज 3 मॉडल टाउन में हर बार यहाँ पे भागवत कथा होती है, सभी भक्तों के सहयोग से कार्य होता है। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण धाम से कलश यात्रा शुरू होती है, भागवत जी को सर पे उठा के व्यास जी को लेके और फिर साईं बाबा मंदिर में हर वर्ष भागवत कथा होती है समस्त भक्तों के सहयोग से। तो इन सभी भक्तों के सहयोग से जो कथा होती है, इसी के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से हर्ष उल्लास से निकाली जाती है। मैं थोड़ा नादान हूँ, मुझे नहीं ज्यादा पता, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो भगवत कथा हो चुकी है या होनी? ये शुरू होनी है, कल से शुरू होने से पहले ही यह शोभा यात्रा निकाली जाती है और इसमें हर वर्ष ही एक दिन पहले भागवत जी की यात्रा व्यास जी को सत्कार से ले जाया जाता है और अगले दिन से भागवत कथा 7 दिन की भागवत कथा चलती है। रोज शाम को लंगर भागवत की कृपा से और समस्त भक्तों का पूर्ण सहयोग इसमें रहता है जी। और हमारे मित्तल जी है ओपन स्काई वाले, इनका भी पूर्ण सहयोग, ये आपको आज निमंत्रण इन्होंने दिया और इनकी कृपा से आप आज यहाँ पे पहुँचे, तो सब भक्तों के पूर्ण सहयोग से ये कार्य संपन्न होता है। तो यहाँ से 108 माताएं बहनें कलश को सर पे लेके भागवत जी, व्यास जी और हरिद्वार से आए हुए सभी ब्राह्मण देवता सब यात्रा के साथ जाएंगे और साईं मंदिर में कल से 4 बजे से 7 बजे तक भागवत की कथा संपन्न होगी। मैं बिल्कुल एक मिनट जेडे इन्हां दा जिक्र कीता सी इन्हां ने पंडित जी ने ओपन स्काई तो की नाम तुहाडा? प्रमोद मित्तल जी। मतलब साहब ये सारा ऑर्गेनाइज तुसी कीता या किस तरह? नहीं सर, ਆਪਾਂ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ। ਹੁਣ ਇਹ 100 ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਸ਼? 108 ਕਲਸ਼। ਹਮੇਸ਼ਾ 108 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਵੀ? ਨਹੀਂ 108 ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਲਸ਼ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਮੜਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦਿਓ। ਸਗੋਂ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ व्यास जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। मुझे ये ज्ञान ज्यादा नहीं है, तो मेरा मकसद ये होता है कि ज्ञान भी बढ़ा लूं। और काइंडली बता दीजिए व्यास जी और ये जो भक्तजन साथ में बैठे हैं, आपके गले में जो ये पुष्प की माला डाली गई है, इसका मकसद? जी जी, सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण आप सभी हरि भक्तों को। ये जो यज्ञ है इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और हमारे ठाकुर जी भगवान नारायण का ही ये दिव्य ग्रंथ है। तो आज वही जो ग्रंथ है उसके निमित्त सब लोग हम एकत्रित हुए हैं और उनकी शोभा बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब वो नारायण का वो दिव्य ग्रंथ मार्ग में चलेगा तो उसके साथ हरि भक्त होने जरूरी है, उनकी शोभा है। बाकी जो इन लोगों ने हमारा जैसे तिलक लगाया, माला पहनाई पी, ये इंसान का पूजन नहीं। मेरे अंदर यदि वो ज्ञान न होता तो ये उस ज्ञान का पूजन करते हैं, इंसान का कभी पूजन नहीं होता। और यदि मैं आप भी जैसे हो वैसे मैं हूँ, पर वो जो ज्ञान है ज्ञान का पूजन होता है, इसीलिए उन्होंने उस ज्ञान के निमित्त उस ज्ञान को ही वो सब कुछ तिलक लगाया है। नहीं तो इंसान तो वो भी है जो शराब पीकर गिर जाता है, तो क्या वो भी तो इंसान ही है, पर उसके अंदर वो ज्ञान नहीं होता इसलिए उसको पूजते नहीं है। पर इसलिए ज्ञान का पूजन है। आप कहाँ से आए? मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसारक हैं। और संस्कृति कहती है, हमारा संस्कृति कहती है कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम वसुधैव कुटुंबकम, हम सब साथ चले, इकट्ठे होके चले और एक साथ बोले सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, ये भाव है हमारा। जय
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਧਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਲਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਸ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ? नहीं, इसी मंदिर से हमने लास्ट टाइम भी चखे थे कलश, जब भागवत रखी गई थी। ये कलश खुद घर से तैयार करके लाते हो, ये यहीं से मंदिर से? यहीं से मिले हैं, यह मंदिर से तैयार होते हैं। इसमें गंगा जल होता है या यहाँ का जल होता है? पानी होता है और साथ में गंगा जल इसमें डाला जाता है। और इसमें और साथ साथ क्या कुछ है? इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें लेडीज ना नारियल को उठा के, इसके ये पत्ते लगे होते हैं चारों तरफ, उसमें नारियल रखा जाता है। नारियल उठा के उसमें 1 रुपए का सिक्का डालते हैं। ये बस एज ए मान्यता इसको। उसके बाद जब ये सारी यात्रा हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? उसके ये सारी यात्रा हो जाएगी, हम इसको साईं मंदिर में ले जाके रख देंगे। सारे कलश वहाँ रखे जाएंगे जब तक भागवत चलती है। जिस दिन भागवत संपूर्ण होगी, सब अपने घर पे ये कलश वहीं रखे जाएंगे, पर उसका ये नारियल होता है, सब लेडीज लेके जाती हैं अपने घर। अच्छा, ये बाद में सभी को मिल जाएगा? हाँ जी। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆਜੋ। ਇੱਕ ਕਲਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਧਰ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਕਲਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇਮ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ 108 ਕਲਸ਼। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈ ਮੰदिर लेके जाएंगे। ਸਾਈਂ ਮੰਦਿਰ। ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਰਾਇਣ ਧਾਮ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ देखो जी, जिन्होंने नाम लिखवाया सबका नाम ले लिया है। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਮਡੀ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਦੇ? हाँ जी, हाँ जी, ओपन स्काई के एमडी। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी। ਚਲੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਲਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਜਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਰੀਅਲ ਨੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣ ਜੀ? मंजू। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 4-5 साल हो गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? पहली बार। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। हाँ जी। ਕੀ ਮਨ ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ कलश? नहीं, हम सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, भागवत कथा, तब से ऐसे लगा कि मैं कलश यात्रा भाग ले लूं। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? नहीं, अलग अलग भी होते हैं। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, अलग अलग। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ? ਅਨਿਰੁੱਧ ਕੁਮਾਰ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ। ਫਿਰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਠ? भगवत गीता का पाठ 7 दिन चलेगा। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ? 4 से 7 4 ਤੋਂ 7। 4 ਤੋਂ 7 शाम को। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕਲਸ਼ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ। ਕਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਮੂਰੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕਲਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਲਈਏ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੜਾ ਮਨਮੋਹਕ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਇਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਇਹ ਸਾਈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਇਧਰੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਡੀਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਥ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੱਥ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਵੀ ਰੱਥ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਹੋ? ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟਾ? ਰਮਨ ਸਰ। ਰਮਨ ਸਰ ਰਮਨ ਕੇ ਕਲਰ ਰਮਨ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕभी ਆਏ ਫਿਰ ਰੱखेंगे। ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮਰਿਆਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਰੋਮਾ ਬੰਸ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਤਕੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਲਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੱਜ ਸਵਰ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੋਗੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਊ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਓਵਲੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਸਾਈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਡੇਲੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਆਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿਆਸ ਜੀ ਤੇ
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ कौन सा चैनल पे आएगा जी आपका? ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ चल रहा है, लाइव चल रहा है। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। अच्छा जी, अच्छा। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ, बजरंग बली। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। हाँ जी, बजरंग बली का झंडा लेके जा रहे हैं आगे। हाँ जी। बजरंग बली का झंडा लेके जा रहे हैं आगे आगे। ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਮੰਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਹੈ, ਭਾਗਵਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਉਹ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈ ਮੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ। ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਲਸ਼ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਿਆਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਥ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭਜਨ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 12 मार्च दिन रविवार से 18 मार्च दिन शनिवार तक पूजन प्रतिदिन 9 से 10 बजे प्रातः कथा प्रवचन सायं 4 से 7 बजे तक। 18 मार्च दिन शनिवार कार्यक्रम हवन प्रातः 9 बजे कथा प्रवचन, 11 से 1 बजे विश्राम आरती, 1 बजे दोपहर भंडारा, 1:30 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ। श्री लक्ष्मी धाम मॉडल टाउन फेज 3 से आयोजक महिला मंडल एवं समस्त भक्तजन मॉडल टाउन फेज 3 कथा स्थान है ना शिरडी साई मंदिर मॉडल टाउन फेज 3 बठिंडा। पुजारी हरीश लेखवार और ओपन स्काई ने ऐतकी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਧਰੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਜੀ 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 ਬਿਲकुल।
ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੂਰਾ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਰਲੀ ਤੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ।